दुहित्री पुत्र पौत्रांश्च जामी जामात्री पार्षदान सभा सत्यावशिष्टं जत् किंचित गृहकोश परिच्छदम। दुहित्री पुत्र पौत्रांश्च जामी जामात्री पार्षदान सत्तावशिष्टम जत् किंचित गृहकोश परिच्छदम। राजा पुरंजन तखन तार कन्या पुत्र पौत्र पुत्रबधू जामाता भृत्य अन्यान्य पार्षद गृहेर उपकरण एवं যত सामान्य যত किंचित धन सम्पदेर चिंता करते शुरू करलेन। आमादेर तात्पर्य प्राय देखा जाए जे जड़देहेर प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्तिरा मृत्युर समय डाक्तारेर काछे अनुरोध करे आर किछु जने जन ताके बाँचिए राखते। तथाकथित डाक्ताररा अक्सिजेन बा अन्यान्य ओषुधेर साहाज्ये कयेक मिनिटेर जन्य रोगीके बाँचिए राखते पारे ताहले तार सेई प्रचेष्टाके सार्थक बोले मने करे। किन्तु चरमे मृत्युर समय रोगी बा डाक्तार दुजनकेई चरमे रोगी के मृत्युबरण करते ही है। एके बला है जीवन संग्राम। मृत्युर समय रोगी और डाक्तार दुजनकेई जीवनेर मेयाद बृद्धि करार चिंता करे। यदिओ देहटी प्राय मरे गेछे एवं आत्मा थेके प्राय आत्मा तार थेके प्राय बेरिये गेछे। अनेक समय देखा जाए भेंटिलेटारे अक्सिजेन दिए रोगी डाक्ताररा रेखे देय एवं सेई संगे प्रचुर टाका पयसा लुटे नेय। तो এইগুলি भागवतमेर संगे मिलছে। और এই भागवतमेर तात्पर्य करेছেন प्रभुपाद आज থেকে प्राय 50 বছর आगे। और बर्तमान वास्तवे परिस्थिति किन्तु मिले जाচ্ছে। मृत्युर समय कार कार चिंता आसे कन्या पुत्र पौत्र पुत्रबधू जामाता भृत्य पार्षद गृहेर उपकरण बैंक बैलेंस बाड़ी घर এই সবের কথা চিন্তা আসে। अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमति गृही दधौ प्रमदयादीन विप्रयोग उपस्थिते। राजा पुरंजन तार परिवार आमी और आमार धारणार प्रति अत्यंत आसक्त छिलेन। जेहेतु तिनी और तार पत्नीर प्रति आसक्त छिलेन ताई तिनी इतिपूर्वेई अत्यंत दारिद्र्यग्रस्त हये पड़ेछिलेन। तखन तार संगे विच्छेदेर समय उपस्थित हवाय तिनी अत्यंत कातर हये पड़ेछिलेन। मृत्युर समय এই सब चिंता आसे और तादेरके त्याग करते हबे এই भावना खूब जाग्रत হয়। अहं ममेति स्वीकृत गृहेषु कुमति गृह दधौ प्रमोदया प्रमोदया माने स्त्री दीन विप्रयोग उपस्थित। आमार शरीर छाड़ते हबे आमार घर बाड़ी टाका पयसा विषय सम्पत्ति सब छेड़े बेरिये जेते हबे। दुःखटा प्रचुर है मृत्युर समय। दुःख करते करते एकदम शारीरिक परिस्थिति स्थिर हो जाए माने पाथर हो जाए शरीरटा। देखें यदि आमार एक दामी मोबाइल थाके हारिए गेले कष्ट पाई, दामी लैपटप हारिए गेले कष्ट पाई, एकटू आमार निजस्व जमी जायगा यदि दखल करे नेय केउ कष्ट पाय, बैंकेर टाका यदि आमार उधाও হয়ে যায় कष्ट पाय। হচ্ছে না ব্যাংকের টাকা
হঠাৎ করে অ্যাকাউন্ট খালি হয়ে গেল। এই একটা জিনিস হলে আমরা কষ্ট পাই, কিন্তু মৃত্যুর সময় একসঙ্গে সব যাবে। ছেলে মেয়ে থাকলেও তাদেরকে ছাড়তে হবে, স্ত্রী থাকলে তাকে ছাড়তে হবে, স্বামী থাকলে ছাড়তে হবে, বাবা মাকে ছাড়তে হবে, পুত্র কন্যাকে ছাড়তে হবে, ঘর বাড়ি এত শখ করে ঘরটা বানিয়েছে ঘর ছাড়তে হবে, বা বিষয় সম্পত্তি যা আমি সংগ্রহ করি ছাড়তে হবে, ব্যাংকের টাকা ব্যাংকেই পড়ে থাকবে, সব ছাড়তে হবে। সেই জন্য এককালীন এই সবার যে সবগুলো ত্যাগ করার যে কঠিন পরিস্থিতি আমাকে ধরবে, যার ফলে কষ্টটা অনেক বেশি হয়, অনেক বেশি। এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে মৃত্যুর সময়ও মনে জড় সুখ ভোগের চিন্তা থাকে। তা ইঙ্গিত করে যে মন বুদ্ধি ও অহংকারের দ্বারা গঠিত সূক্ষ্মদেহ আত্মাকে বহন করে নিয়ে যায়। এই জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না, বা ভগবান পূরণ করতে দেন না। আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার আগে তো অনেক পরিকল্পনা হয়। আমি পড়াশোনা করে ডিগ্রি লাভ করেছি, চাকরি করব, সুন্দরী মেয়ে বা ছেলে দেখে বিয়ে করব, এবং আমি নিজের মতো পছন্দ করব এবং নিজের মতো সুখভোগ করব, তাও হয় না। আচার্যগণ লিখেছেন, হার বলিয়া গলায় পড়িলি সমন সুখর বিষে। আমি ওকে হারের মতো মনে করি, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি, ভালোবাসা দেখা যায় না। আজকে একটা ইউটিউব দেখছিলাম, মা এসে মেয়েকে বলছে, কিরে একটা ছেলে তোকে দেখতে এসছে। বলছে তাই নাকি? বলছে হ্যাঁ, তুই তো এতদিন ছেলে খুঁজে পেলি না, যখন আমাদের উপরে দায়িত্ব দেখে দিচ্ছিস, ভালো ছেলেই দেখবো, তবে তোরও একটা অনুমতি দরকার। বলছে মা ছেলেটা কি করে? বলছে ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করে, সার্ভিস করে। ও তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভালো, আমার মনের আগুনটাকে তাহলে নিভিয়ে দিতে পারবে, তাই না মা? বলছে হ্যাঁ। আচ্ছা মা, ফায়ার ব্রিগেডে অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রে ফায়ার ব্রিগেড ফায়ার ব্রিগেড, তো আচ্ছা ফায়ার ব্রিগেডে শুধু ছেলেরা সার্ভিস করে, মেয়েরা করে না কেন? বলছে আসলে ফায়ার ব্রিগেডে কাজ হচ্ছে আগুন নেভানো, তো মেয়েরা আগুন নেভাতে জানে না, মেয়েরা সংসারে আগুন জ্বালাতে পারে। মা বলছেন মেয়েকে, মেয়ে প্রশ্ন করছে যে ফায়ার ব্রিগেডে মেয়েরা চাকরি পায় না কেন? তখন বুঝাচ্ছেন, আরে মেয়েরা তো আগুন নেভাতে জানেই না, মেয়েরা সংসার শুধু আগুন জ্বালাতে জানে, তাই ছেলেরা আগুন নেভাতে পারে, তাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়। শুনে ভালো লাগলো, আমি বললাম ক্লাসে শোনাবো সবাইকে। তো মনে হয় কবিগণ লিখে গেছেন, আমি সুখেরও লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। সুখের জন্য লোকে ঘর বাঁধে, কিন্তু সুখ কোথায়? আগুন জ্বলছে, আগুন জ্বলছে। মেয়েটা বলছে আমার মনের আগুন তাহলে মিটিয়ে দেবে মা, যেহেতু ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করে। তো প্রশ্ন হচ্ছে, মনের অনেক কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। বিয়ের আগে মেয়েরা অনেক কিছু আশা করে বসে থাকে, বিয়ের পরে ডিমান্ড করে, আর স্বামীর মৃত্যুর পরে রেসপেক্ট করে। তো স্বামী হোক স্ত্রী হোক, দুজনের নিয়ে সংসার, দুজনের প্রতি অনেক কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা করে থাকে।
হ্যাঁ, আমরা দুজনে এইভাবে সংসার করব, এই করব, এই করব, আমার সব কিছু চাহিদা আমার হাজব্যান্ড পূরণ করবে, বা আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে সুখে থাকবো, সব হয় না। কীরকম যেন সংসারটা ভেঙে যায়। কখনো স্বামী স্ত্রী ঠিক থাকলেও আত্মীয় স্বজনের জ্বালায় সংসারের সুখ উপভোগ করতে পারে না। তো সব মিলিয়ে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। তখন সেই আশা আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ হয় কি পরের জীবনে। এই জীবনে কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, এই 3টি সূক্ষ্ম দেহ তাতে যায়। এই শরীরের 2টো অংশ, এটা হচ্ছে স্থূল শরীর, যেটা এই যে শরীর, এটাকে শ্মশানে পুড়ানো হবে অথবা সমাধি দেওয়া হবে। কিন্তু এর ভিতর আরেকটা সূক্ষ্ম শরীর আছে। সেই সূক্ষ্ম শরীর আত্মার সঙ্গে যাবে। যে জিনিসগুলো আমার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না, সেই আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো, সেই চাহিদাগুলো সূক্ষ্ম শরীরে যাবে। যখন অন্য কোনো শরীরে প্রবেশ করব, তখন সেই আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো ভগবান মেটানোর সুযোগ দেবেন। তাই এখানে বলছেন, অহংকারের ফলে জীব জড়জগৎকে ভোগ করতে চায়। জড় সুখ ভোগের অভাবে সে অত্যন্ত বিষণ্ণ বা কাতর হয়ে পড়ে। সে তার বুদ্ধি দিয়ে পরিকল্পনা করে কিভাবে তার আয়ু বাড়ানো যায়, এবং স্থূল শরীর পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও সে তার সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা অন্য আরেকটি স্থূল শরীরে বাহিত হয়। জড় চক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের দেহান্তর দেখা যায় না। এই যে শরীর কিভাবে চেঞ্জ হয়, এই শরীর থেকে আরেকটা শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে, এগুলো বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষা। যারা মূঢ় ব্যক্তি তারা উপলব্ধি করতে পারে না, উপলব্ধি করতে পারে যারা জ্ঞানী ব্যক্তি, তারা অনুভব করেন। মৃত্যুটা একটা শরীর পরিবর্তন। মৃত্যু মানে এই শরীর ছেড়ে আরেকটা শরীরে প্রবেশ করে। গীতায় ভগবান বলছেন যে জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মিতাস্য তস্মাৎ অপরিহার্য অর্থে নতম সচিতুর মহর্ষি। জন্ম হয়েছে মানে মৃত্যু হবেই, মৃত্যু হয়েছে মানে জন্ম হবেই। তো সে তার বুদ্ধি দিয়ে পরিকল্পনা করে কিভাবে তার আয়ু বাড়ানো যায়, এবং তার স্থূল শরীর পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও সে তার সূক্ষ্ম শরীরে অন্য আরেকটি স্থূল শরীরে বাহিত হয়। প্রত্যেকে চেষ্টা করে আমার আয়ু কি করে বাড়ানো হবে, টাকা পয়সা ধন সম্পদ বুদ্ধি দিয়েও চেষ্টা করে। ডাক্তারের কাছে যায়, জ্যোতিষীর কাছে যায়, এই ডাক্তার না হলে ভেলোর যাব, কিন্তু মারে হরি রাখে কে? যখন আমার মৃত্যুর সময় ঘন্টাটা বেজে যাবে, কোনো ডাক্তার হতে পারে মনে হয় বড় বড় ডাক্তার, না হয় না। তো এখনকার দিনে আয়ু বাড়ানোর জন্য আমরা ডাক্তার জ্যোতিষীর পিছনে ছুটি, আর আগেকার দিনে সত্যযুগে আপনি দেখুন হিরণ্যকশিপু, তিনি তপস্যায় বসলেন, ব্রহ্মার তপস্যা। আমরা নরসিংহ চতুর্দশীর সময় আলোচনা করেছি। ওং ব্রহ্মায় নমঃ, ওং ব্রহ্মায় নমঃ, ওং ব্রহ্মায় নমঃ। ব্রহ্মার তপস্যা করতে 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 ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মলোক থেকে তার সামনে চলে এলেন। বলছে, বৎস, তোমার এত কঠোর তপস্যা, কীরকম তপস্যা করেছিলেন জানেন? 2 হাত উঁচু করে এক পায়ের উপরে দাঁড়িয়েছিল, না না না, এক পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপরে কয়েক হাজার বছর দাঁড়িয়েছিলেন। যেহেতু তখন সত্যযুগ ছিল, 1 লক্ষ বছর আয়ু ছিল। দাঁড়িয়ে ওং ব্রহ্মায় নমঃ করতে করতে, সত্যযুগে তো, কলিযুগে দেখো অন্নগত প্রাণ, সত্যযুগে ছিল অস্থিগত প্রাণ। তো এই অস্থিতে প্রাণ ভাই ধরে রেখেছিলেন। সারা শরীর চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে,
পোকামাকড় খেয়ে ফেলেছে। ব্রহ্মা যখন আসলেন, ব্রহ্মা শুনছিলেন ওম ব্রহ্মায় নমঃ, কিন্তু হিরণ্যকশিপু খুঁজে পাননি। তখন কেন পুরো কঙ্কাল হয়ে, তখন ব্রহ্মা তার কমণ্ডলের জল ছড়ালেন, তখন হিরণ্যকশিপু পূর্বের শরীর ফিরে পেলেন। তো ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন, বলে আমাকে বর দিন। বলে তুমি কি বর চাও? আমি অমর হতে চাই, আমি মরব না। তো ব্রহ্মাজি হাসলেন, তুমি যে বরদান চেয়ে বসেছ সেটা তো আমার হাতে নেই। তো কারণ আমি নিজে অমর নই, আমার 100 বছর হলে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। দেখেন না, ব্রহ্মার চুল দাড়ি সব পেকে গেছে। ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্ধে, মানে 50+ বয়স চলছে ব্রহ্মার। ব্রহ্মার 100 বছর আয়ু, তবে তার 100 বছরের হিসাবটা অনেক বড়, অনেক বড়। আমাদের 6 মাস হলে দেবতাদের 12 ঘন্টা হয়। আমাদের 1 বছর হয়ে গেলে, হ্যাঁ, যেরকম আমি 54তে পা দিলাম 10 জুন থেকে, তো সামনে 2025-এর 10 জুনে আমার 1 বছর পূর্ণ হবে। আমার 1 বছর হলো, দেবতাদের 1 দিন 24 ঘন্টা হবে। আবার ব্রহ্মার আয়ু তো আরও বেশি, সহস্র যুগ পর্যন্তং অহং যদ ব্রহ্মণ বিদু রাত্রিম যুগম সহস্রান্তম তেহ অহরাত্র বিদোজনা। ব্রহ্মার আয়ু তো আরও লম্বা। 4টা যুগ আছে, সত্যযুগের আয়ু না, কলিযুগের আয়ুটা মনে রাখেন। কলিযুগের আয়ু 4,32,000, তার ডবল হচ্ছে দাপর যুগ, তার 3 গুণ হচ্ছে ত্রেতা যুগ, কলিযুগের 4 গুণ হচ্ছে সত্যযুগ। 4টাকে যোগ করবেন, 1000 দিয়ে গুণ করবেন, যে সংখ্যা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে ব্রহ্মার 12 ঘন্টা। আবার ততটা পরিমাণ আয়ু হচ্ছে 12 ঘন্টা, 1 দিন। তিনিও 1 মাস 1 বছর করে 100 বছর বাঁচেন। তো ব্রহ্মা বলছে আমি তো মৃত্যুযুক্ত শরীর নিয়ে আছে, আমি তো অমর নয়, আমি তোমাকে অমর দেব কি করে? হিরণ্যকশিপু তার বুদ্ধি দ্বারা, যে আমাকে অমর দিচ্ছে না, ঠিক কায়দা করে অমর বর চাইব। কি চাইলেন? ঠিক আছে, আমাকে এই বর দিন, আমি দিনে মরব না, রাত্রে মরব না, মাটিতে মরব না, আকাশে মরব না, আর ঘরে না, বাইরে না, এমনকি অস্ত্র শস্ত্রে বজ্র দ্বারাও নয়। তোমার কোন সৃষ্ট জীব আমাকে মারতে পারবে না, এই বর দাও। আর ব্রহ্মাজি বললেন তথাস্তু। তখন হিরণ্য